दक्ष शिक्षाविद भाव निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंती अध्यापिका डॉक्टर गायत्री विश्व 1991 मसीह ओयूएटी पीजीआरएफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च फेलो भाव में जोग देते गायत्री विश्व से मुख्यतः उद्भिद और वृक्षर रोग चिह्न और यार कारण और निराकरण उपर शिक्षादान कर से अन्य साथी मिलित भाव अनेक पुस्तक लिखिं तांकर डिजीजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ फील्ड मेडिसिनल एंड फोडर क्रॉप्स पुस्तक जहाँ आज अनेक विश्वविद्यालय पिला माने पढ़ुछन 2025 मसीह से ओयूएटी विश्वविद्यालय अवसर नहीं विश्वविद्यालय अवसर नहीं Let's welcome on stage Dr. Gayatri Vishwa Madam एवं ए Women's Achievers of Orissa 2026 रे आमे हमर समस्त अवार्डी मानन को प्रदान करूछु गोटे सुंदर मेमेंटोटे मानपत्र तो सहित 10,000 टंकार कैश प्राइज एवं गोल्ड मेडल तरफ बीएलडीसी सीलिंग फैन विथ रिमोट टिके जोरदार ताली आसीबा दरकार हम स्पॉन्सर्स मानक पई जो माने हम सेक्सी सहयोग करिसेंती ए अवार्ड सेरेमनी को गोटे सुंदर रूप देबा। नमस्कार उत्कल बुलेटिन को स्वागत करुछि मो रीना मोहन। आज आम आसी रिटायर्ड प्रोफेसर गायत्री विश्व बासभवन को कौन पाई आसी जड़े नारी नारी जे माने खाली नुह जे घर कड़े बस नारी जे खाली गोटे माने समाज माने तार घर चल से समाज को भी दिग्दर्शन दिए। आज आम जो प्रोफेसर गायत्री विश्व घर को आसी सी थे कौन ओईटी रिटायर्ड प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी विभाग में एवं अवसर पर भी सी सामाजिक कार्यक्रम सारस्वत प्रतिभा से बजाई रखिंट केमी कौन जीवनशैली चली केमी से बर्तमान सामाजिक अनुष्ठान सहित जड़ित कौन से महिला सशक्तिकरण उपर कौन कार्यक्रम चली से विभिन्न अनुष्ठान पक्ष संबर्धित होती से विषय में कथबार्ता हाँ से गायत्री विश्व सहित आम चलते कथा आपणकर एबे रिटायरमेंट हो जाइए अवसर पर आपणकर ये जो घरे जमी रहा आप जीवनशैली केमती चली जीवनशैली आगुरी गोटे प्रकार थी आम रेगुलार भाव में जाऊँ कॉलेज जाऊँ एवं किंतु आम से पुणी निज कॉलेज निज विश्वविद्यालय को जाऊँ रेगुलार भाव नगले भी विभिन्न प्रकार जो सेमिनार हो विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सेमिनार जाइए विभिन्न जो वैज्ञानिक मैंने आसर ये मीटिंग अटेंड कर विभिन्न प्रकार आम निकट गत मसरे आम डिपार्टमेंट प्लांट पैथोलॉजी रोग निदान विभाग भाइरस भूत माने आमर पनीपरिया और फल गछर भूताणु जनित रोग और प्रतिकार व्यवसाय गोटे कर्मशाला होता माने आपको रिसर्च पर्सनाल विषय में डाकी माने घर सह एबे भी रिटायरमेंट करे माने विभिन्न कार्यक्रम रे आपनकर ऑफिस सहित हो आपन विभिन्न अनुष्ठान सहित जड़ित अछंती आज्ञा आपर से पुणी गोटे विंटर स्कूल कले से आम रिसर्च पर्सनाल आम गोटे आम आलू चाषर गोटे सीड प्लॉट टेक्निक से विषय मुझे कही और जो आम दिहला ट्रेनिंग देता फार्मर्स ये साइंटिस्ट मानक से आमर सीड प्लॉट टेक्निक गोटे भी सी कमी आलू चाष आम सब दिया जाऊँ से शीत दिन थी तेणु केमती करा रोग निदान कर विभिन्न आलूर सीड प्लॉट टेक्निक द्वारा आम केमती विभिन्न आलू भी रखिपर से विषय आपन कहले मैडम जे आपन सब बड़े माने आपन जते बड़े पढौथिले होइथिले कॉलेज रे जते पढौथिले आपन सब बड़े माने छात्र छात्री उभय को गुरुत्व दियंती किंतु आपन सब बड़े कहंती जे महिला मानक सशक्तिकरण ऊपर टिके काम करे विभिन्न कार्यक्रम से मानक ऊपर करे तो आपन महिला सशक्तिकरण ऊपर जो सब बड़े माने गुरुत्व देछंती एबे से एबे कोन ता ऊपर चली छै आपन कार्यक्रम आमे जे आम कॉलेज रे कृषि कॉलेज रे एडमिशन रो से द्वितीय वर्ष प्रथम वर्ष आम 83 एडमिशन 1983 मसीह एडमिशन 1982 आम जड़े आम सीनियर दीदी जड़े एडमिशन होते 4 जन झील आसी त्रिपुरा आप महिला सशक्ति कार्यक्रम करुँच कौन कौन करुँच या सहित आम बर्तमान जो केविके थी से 1997 2001 मसीहा आम ओयूटी तरफ विभिन्न ट्रेनिंग दिए जाए से आम स्कूल ड्रप आउट्स गर्ल्स आ लेडीज मानक आनिकिना समन्वित रोग पोक नियंत्रण प्रति सब ट्रेनिंग दिए जाए केमती से नहीं पारे मधुमक्खी पालन
ତାପରେ ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଯୋଉ ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ଓୟୁଏଟିରେ ଦିଆହେଲା କର୍ମଶାଳା, ଆମେ ସେଥିରେ ଇଏ କଲୁ। ତାପରେ ମୋର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଛତୁ ଗବେଷଣାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଛତୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଲେଡିଜ ମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲେଡିଜ ମାନେ କେମିତି ଛତୁ ଚାଷରେ ସଶକ୍ତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ, ମହିଳାମାନେ ତ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆଉ ଏ ଆମ ଓୟୁଏଟି ଏବେ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହିଳା ସମିତି ଅଛି, ସେ ମହିଳା ସମିତିର ମୁଁ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଏବଂ ସେ ମହିଳା ସମିତି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ଶିବିର ହୁଏ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୁଏ, ସେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ। ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହେଇ କେମିତି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବେଶୀ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ପାଠପଢ଼ାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ମାନସିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମାଜକୁ ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା କରାଯାଏ। ମାନେ ମହିଳା ହେଇକି ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଗକୁ ଆସିଲେ, କୃଷି ବିଭାଗକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ସାଧାରଣତଃ ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେମିତି ମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଏରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହେଇକି ସେତେବେଳେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ପସନ୍ଦ ମାନେ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ସେଥିରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇ ବିଭାଗରେ ଯିବି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କରିବି ଆଗକୁ? ଆମେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଉ, ସମସ୍ତେ ଗାର୍ଡେନିଂ କରୁ ଏବଂ ଚାଷ କଥା ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ, ଫାର୍ମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଅଲଗା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜରେ ଝିଅମାନେ ପଢୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ବି କରିବୁ। ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଫିଲ୍ଡରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ମାନେ ଦେଶ ଆଗେଇଲାଣି, ସମାଜ ଆଗେଇଲାଣି, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇକି ସବୁ କାମ କରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେଟା ତ ନୂଆ ବିଭାଗ, ଆମେ କେମିତି ଏଇ ବିଭାଗରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ଆଉ କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା, ସେଇ ମହିଳା ଦିବସ ପାଇଁ ଆମର ସୁମାରିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ପ୍ରମେୟ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ସିଏ 2020 ମସିହାରୁ ଏଇ ମାନେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଆମ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ। ସେମାନେ ମୋତେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ସମ୍ମାନଟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କୃଷି କଲେଜରେ ଆମର ଯୋଉ ପଢ଼ିଲି, ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ମୋର ପିଜି ବା ସ୍ନାତକ କଲି ରୋଗ ନିଦାନ ବିଭାଗ, ତାପରେ ମୁଁ ପିଏଚଡି ରୋଗ ନିଦାନ ବିଭାଗରେ ମୋର ମଞ୍ଜିବାହିତ ରୋଗ ଉପରେ ଥିଲା, ଜୁଟ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ରାଗିର ମଞ୍ଜିବାହିତ ରୋଗ ଉପରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଏଚଡି କଲି, ପିଏଚଡିର ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ ଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ୍ ଅଫ ପଟାଟୋ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ମୋର ସେଇ ଗବେଷଣା ଜନିତ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେଉଡ଼ାର ଗୋଟେ ଝାଉଳ ଜନିତ ରୋଗ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ତାର ବାହାର କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଗଛ ଝାଉଁଛି ଏଇ ଗୋଟେ ରୋଗ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇଟା ନୂଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଟମାଟୋର ଟିପଟା କାହିଁ ଯୋଉ ଫଳର ଟିପ କାହିଁ ସଡ଼େ, ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ୍ ଅଫ ପଟାଟୋ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ ବାହାର କଲି, ଗୋଟେ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲଟା ବାହାରିଥିଲା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇ କାମରେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ସେଣ୍ଟର 2012 ମସିହାରେ লিডিং সাইন্টিস্ট আওয়ার্ড দিয়েছিল। মানে দেখুন ম্যাডাম আপনার 2002 মানে 12 মସିହାରେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ 2026ରେ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ସହିତ ଆପଣ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଛି, ଆପଣ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣ କବିତା ବି ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବି ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ ମାନେ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି, ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଚାଲିଛି? ଆମେ ତ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ
ପିଲାମାନେ ଲେଖନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଥେସିସ୍ ଲେଖନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ପେପର ପବ୍ଲିଶ ହେବ ଏବେ ନାସ୍ ରେଟିଂ ଉପରେ ସବୁ ଅଛି 6 ଉପରେ କେମିତି ପିଲା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବେଳେବେଳେ ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କବି ଭାବ ଅଛି ଲେଖକ ଭାବ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କବିତା ଲେଖେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିକିନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ବେଶୀ ଜଡ଼ିତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଛ ଲତା ଏଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖୁ ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଛି ସେଇଟା ବି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ବାହାରିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହିଳା ସମିତିର ସେଥିରେ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଅମୃତାୟନ ସେଥିରେ ବି ବାହାରିଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର ତାପରେ ଅବସର ପରେ ବି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆମ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ମନେ କରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଜରେ ସେ ରହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଆମ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଯାହା ସେମାନେ ବି ମୋର ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ମାନେ ମତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସିଏ ମାନେ ବି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ୍ର ପ୍ରଶଂସା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ଗାୟତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଇଏ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଗାୟତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ବି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ମହିଳା ହେଇକି ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ସହିତ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।